केम छो विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे अकाउंट में कई रीते 33 मार्क्स लाववा अथवा तो कई रीते वधुमां वधु मार्क्स लाववा ते अंगेनी चर्चा करीशुं। तो आजनो जे विडियो छे ए बे प्रकारना स्टुडंटने ध्यानमां राखीने बनाव्यो छे। एक ए जेमणे फक्त अकाउंटनी अंदर पास ज थवुं छे अथवा तो बीजा एवा प्रकारना स्टुडंट जेमणे अकाउंटमां सारामां सारा मार्क्स लाववा छे। तो ए बंने प्रकारना विद्यार्थीओने ध्यानमां राखीने आजनो विडियो आपणे बनाव्यो छे, जेमां आजे आपणे सेक्शन वाइज चर्चा करीशुं के तमे कई रीते कया सेक्शनमां सारा मार्क्स मेळवी शको। तो विडियो थोड़ो लेंथी थशे मित्रों, एने अंत सुधी निहाळजो जेथी करीने तमने पूरेपूरी माहिती मळी रहे। तो शरू करीशुं। पहलो जे आपणुं सेक्शन छे सेक्शन ए, एमां तमने एमसीक्यू आवशे। 15 एमसीक्यू आवशे। हवे ए 15 जे एमसीक्यू छे ए कया कया चेप्टरमांथी आवशे तो ए आपणे जोईए तो भाग 1 अने भाग 2 एमां बे चेप्टर एवा छे जेने छोड़ीने तमामे तमाम चेप्टरमांथी तमारा एमसीक्यू जे छे ए आववाना छे। तो भाग 1 नी अंदर सेकंड चेप्टर ए मांथी एमसीक्यू नहीं आवशे कारण के ए 11 मार्क्सनुं चेप्टर छे अने भाग 2 नी अंदर त्रीजुं चेप्टर। आ बे चेप्टर सिवायना तमामे तमाम जे चेप्टर छे एनी अंदरथी एमसीक्यू आवशे। तो अहीं तमे जोई शको आपणे लख्युं छे के भाग 1 चेप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7 एटले के बे सिवायना तमाम चेप्टर। भाग 2 मां चेप्टर 1, 2, 3 नथी एनी सिवाय 4, 5 अने 6। तो आ जे चेप्टर छे मित्रों एमांथी तमने एमसीक्यू अने एक वाक्य आवशे, टोटल 15 मार्क्सना। त्यारबाद सेक्शन बी नी वात करीए जेमां तमने एक वाक्यना प्रश्नो आवशे, ए पण हशे कुल 15 मार्क्सना। जेमां कया कया चेप्टरमांथी आवशे तो कॉमन जे आपणे उपर जोया हता बराबर ए ज चेप्टर फरी अहीं आवशे एटले के भाग 1 मां सेकंड अने भाग 2 मां थर्ड। आ बे चेप्टर सिवायना तमामे तमाम चेप्टर आवी जशे बराबर छे। त्यारबाद आपणे सेक्शन सी नी वात करीए तो सेक्शन सी नी अंदर तमने 3 मार्क्सना दाखला पूछाशे जे टोटल 12 मार्क्सनुं सेक्शन छे मित्रों। जेमां तमने कुल 6 दाखला पूछायेला हशे जेमांथी तमारे कोई पण 4 गणवाना रहेशे। एटले कुल 6 मांथी तमारे 4 कोई पण जे तमने आवड़ता होय ते तमारे गणवाना रहेशे। तो आ जे चेप्टर छे एनी अंदर कया कया चेप्टर छे ए पण जोईए अने एमां शुं पूछाय छे ए पण आपणे जोता जईशुं। तो ए अने बी मां एमसीक्यू एक वाक्यमां तमे ध्यानपूर्वक तैयारी करशो तो ए सरळताथी तमे मेळवी शकशो एमांथी मेक्सिमम मार्क्स। हवे जे सी छे एमां ध्यान आपीशुं के आ जे सेक्शन सी अने एना पछीनो डी ए खूब ज इम्पोर्टंट छे अकाउंट माटे, सारा मार्क्स मेळववा माटे पण अने पास थवा माटे पण सी अने डी जे छे ए खूब ज इम्पोर्टंट छे आपणा माटे। तो एना पर आपणे वधारे फोकस करवानुं छे मित्रों। तो सेक्शन सी में जे पहलो प्रश्न पूछाशे प्रश्न नंबर 31 अने प्रश्न नंबर 32। आ 31 अने 32मो प्रश्न जे छे ए तमारो चेप्टर नंबर 1 नो एटले के भाग 1 मां चेप्टर 1 जे छे भागीदारी विषय प्रवेश ए चेप्टर मांथी आ बे प्रश्न तमने पूछायेला हशे। तो एना माटे तमारे कया कया दाखला जोवाना छे तो ए पण आपणे અહીં લખ્યું છે મિત્રો। ए दाखला तमे परफेक्ट करशो तो तमने ए जे चेप्टर छे एमांथी मार्क्स मेळववामां सरळता रहेशे। तो चेप्टर 1 मांथी तमारे उदाहरण 3 स्वाध्यायमां प्रश्न 3 जेमां 1 થી 11 दाखला आपेला छे अने उदाहरण 5 आटला दाखला तमे व्यवस्थित करशो मित्रों तो आ जे बे दाखला छे ए तमने आवडवाना चांसीस वधी जशे एटले के तमे सरळताथी आ बे जे दाखला छे एना मार्क्स मेळवी शकशो। त्यारबाद आपणे 33मो जे प्रश्न छे ए भाग 1 मां चेप्टर 4 भागीदारीनुं पुनर्गठन ए चेप्टरमांथी पूछायेलो हशे अने एमां मोटे भागे तमने
ત્યાગ અને લાભના દાખલા આવશે મોટે ભાગે. ક્યાં તો તમને ત્યાગનો દાખલો પૂછાશે અથવા તો લાભનો. તો એના માટે કયા કયા દાખલા તમારે પ્રેક્ટિસમાં કરવાના છે? તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 4 થી પ્રશ્ન 9 આ દાખલા લાભ અને ત્યાગના રિલેટેડ છે, તો એ તમે ગણી શકો છો. આ જે દાખલા છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. છતાં પણ આપણે એની સિવાયના પણ અમુક મુદ્દા જે છે એ જોઈશું, કારણ કે બીજું પણ પૂછાઈ શકે. તો બીજામાં શું જોવાનું છે? તો એક તો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ આપણા માટે. એની સિવાય આપણે પુનઃમૂલ્યાંકનની આમનોંધના રિલેટેડ પણ અમુક દાખલાઓ એ ચેપ્ટરની અંદર આપ્યા છે, જે તમે જોઈ શકો. તો પુનઃમૂલ્યાંકનના રિલેટેડ જે દાખલા છે એ છે સ્વાધ્યાયમાં 3, એટલે કે સ્વાધ્યાયમાં ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે એમાં 5, 6 અને 7 આ જે દાખલા આપ્યા છે એ પણ તમે જોઈ શકો, જેથી કરીને તમારું આ ચેપ્ટર જે છે એ કમ્પ્લીટલી પ્રેક્ટિસ તમારી પૂરી થઈ જાય. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન 34 અને 35 આ જે બે પ્રશ્ન છે એ તમારા ચેપ્ટર નંબર 7 ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન એમાંથી પૂછાશે, જેમાં એક જે છે એ તમારો બાકીઓનો નિકાલ અંગેનો પ્રશ્ન અને બીજો જે છે એ આમનોંધના રિલેટેડ દાખલો પૂછાશે. બરાબર છે. છતાં એમાં પણ આપણે એક્સ્ટ્રા શું કરવાનું છે એ પણ જોઈશું. તો આ ચેપ્ટરની અંદર પહેલાં તો પ્રશ્ન 3 જે છે એમાં ત્રીજો અને ચોથો જે પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 3ની અંદર એ કરવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 એમાં 1, 2, 3 અને 8 આ પ્રશ્ન આપણે કરીશું. પ્રશ્ન 5 અને 6 પૂરેપૂરા કરવાના છે, કારણ કે આમનોંધના રિલેટેડ છે અને મોટે ભાગે એનો દાખલો તો તમારો એક આવવાનો જ છે. એટલે 5 અને 6માંથી એક દાખલો તમારો કન્ફર્મ આવશે અને બીજો જે દાખલો છે એ તમે 3, 4 અને આ જે એક્સ્ટ્રા છે એમાંથી આવી શકે. બરાબર છે. તો નવનીત સ્વ અધ્યયનમાં જે ખરા ખોટા વિધાનો આપેલા છે એ પણ તમે એક્સ્ટ્રા માટે જોઈ શકો, કારણ કે ઘણીવાર વિધાનો પણ પૂછાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 36 એ તમને ભાગ 2 માંથી પૂછાયેલું હશે. ચેપ્ટર નંબર 2 ડિબેન્ચરના હિસાબો. એમાં કયા કયા દાખલા જોવાના છે? તો ઉદાહરણ 12 થી 15 અને સ્વાધ્યાય 15 થી 18 આ દાખલા આપણે ખાસ જોવાના છે મિત્રો. સેક્શન સી બાદ હવે આપણે સેક્શન ડીની ચર્ચા કરીશું. સેક્શન ડી જે છે એમાં તમને 4 માર્ક્સના દાખલા પૂછાશે, જે કુલ 12 માર્ક્સનું છે. જેમાં તમને કુલ 5 દાખલા પૂછાયેલા હશે, જેમાંથી તમારે કોઈ પણ 3 દાખલા ગણવાના રહેશે. તો આ જે સેક્શન છે એમાં પ્રશ્ન નંબર 37 અને 38 એ જે છે એ ભાગ 1 ચેપ્ટર નંબર 3 પાઘડીનું મૂલ્યાંકન આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાયેલા હશે, જેમાં આપણે કયા કયા દાખલા ખાસ જોવાના છે તો એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. તો પ્રશ્ન 37 અને 38 એમાં એક પ્રશ્ન જે છે તમારો એ રીત નંબર 1 અને 2 એટલે કે સાદી અને ભારિત સરેરાશની રીત એમાંથી એક દાખલો હશે તમારો પ્રશ્ન 1ની અંદર, એટલે કે 37ની અંદર અથવા 38ની અંદર. અને બીજો જે પ્રશ્ન છે એ તમારો રીત નંબર 3 અધિક નફાની રીત અને રીત નંબર 4 મૂડીકૃત નફાની રીત એ જે બે રીત છે, એટલે કે ત્રીજી અને ચોથી એમાંથી એક પ્રશ્ન તમારો રહેશે. એટલે એક રીત નંબર 1, 2 માંથી અને બીજો દાખલો તમારો 3 અને 4 માંથી. બરાબર છે. તો એના માટે આપણે કયા કયા દાખલા જોવાના છે? તો રીત નંબર 1 માટે સ્વાધ્યાયમાં 4, 5, 6 અને 7 આ 4 દાખલા આપણે જોવાના છે, જેમાંથી એક દાખલો તમારો આવશે. આના સિવાય તમે ઉદાહરણ પણ પ્રેક્ટિસ માટે કરી શકો આ જ રીતના. ત્યારબાદ રીત નંબર 3 જે છે અધિક નફાની રીત એમાં તમને 3 દાખલાઓ છે સ્વાધ્યાયની અંદર 8, 9 અને 12.
ચોથી રીત જે છે મૂડીકૃતની, એમાં તમારા બે પ્રકાર પડશે, અધિક નફાને મૂડીકૃત અને સરેરાશ નફાને મૂડીકૃત. તો અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવા માટેનો એક દાખલો સ્વાધ્યાયમાં 11 અને સરેરાશ નફાને મૂડીકૃત કરવા માટે સ્વાધ્યાયમાં 10મો દાખલો. તો આ જે દાખલા છે એ તમે ગણી શકો અને 4 માર્ક્સના જે બે દાખલા પૂછાય છે એ સરળતાથી તમે એના માર્ક્સ મેળવી શકો. તો અહીં મિત્રો આપણે ખાસ ધ્યાનમાં ફરી પાછું કહું છું કે રીત નંબર 1, 2 માંથી 1 અને 3 અને 4 માંથી બીજો દાખલો આવશે, એટલે પ્રેક્ટિસ કરીને સરળતાથી તમે 8 માર્ક્સ અહીં મેળવી શકો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, 39મો. એ ભાગ 2 માંથી ચેપ્ટર નંબર 4 નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ એમાંથી પૂછાશે, જેમાં ઉદાહરણ 3 થી 6 અને સ્વાધ્યાયમાં 4 થી 7 આ દાખલા આપણે ગણવાના રહેશે. પ્રશ્ન 40, ભાગ 2 માંથી ચેપ્ટર 5 હિસાબી ગુણોત્તર અને વિશ્લેષણ એમાંથી પૂછાશે. એમાં તમારે સ્વાધ્યાયમાં 4, 7, 8, 15, 16, 17, 18 અને 19 આ જે દાખલા છે ગુણોત્તરના એ ગણવાના રહેશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 41, ભાગ 2 ચેપ્ટર નંબર 6 રોકડ પ્રવાહપત્રકમાંથી પૂછાશે, જેમાં ઉદાહરણ 11 થી 13 અને સ્વાધ્યાયમાં 18 અને 19 આ બે દાખલા ગણવાના રહેશે. હવે આ જે સેક્શન છે મિત્રો ડી, એમાં તમારે કોઈ પણ 3 જ ગણવાના છે, એટલે તમારે ખાસ કાળજી રાખવાની છે કે કયા ચેપ્ટર તમે ખાસ પ્રેક્ટિસ કરશો. તો એક તો તમારે આ ચેપ્ટર કરવાનું જ છે, પાઘડીનું મૂલ્યાંકન, એમાં 2 દાખલા પૂછાશે. ત્યારબાદ નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ, એમાં પણ સરળ દાખલો આવશે, એટલે કે તમે સરળતાથી ગણી શકો એવો. અને જે 6થું ચેપ્ટર છે રોકડ પ્રવાહપત્રક, એ પણ ઇઝી દાખલો જ તમારો આવશે. એટલે તમે પાઘડી, નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ અને રોકડ પ્રવાહપત્રક આ 3 ચેપ્ટર જો પરફેક્ટ કરશો આટલા દાખલા, તો તમને સેક્શન ડીમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થશે. આજે 40મો પ્રશ્ન છે ગુણોત્તરવાળો, એમાં સૂત્ર એટલે કે દાખલામાં ગુણોત્તરનો જે પ્રકાર છે એના પ્રમાણે સૂત્ર બદલાશે, એટલે સૂત્ર યાદ રાખવામાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. બાકી એ પણ જોઈએ તો ઇઝી કહી શકાય. હવે આપણે આગળના સેક્શનની વાત કરીએ, સેક્શન ઈ, જેમાં 8 માર્ક્સના દાખલા પૂછાશે અને કુલ 24 માર્ક્સનું એ સેક્શન રહેશે. બરાબર છે. એમાં પણ તમારે 3 દાખલા ગણવાના રહેશે. ટોટલ તમને પૂછાશે 5 અને તમારે એમાંથી 3 દાખલા ગણવાના રહેશે. જેમાં 42મો જે પ્રશ્ન છે ભાગ 1 ચેપ્ટર નંબર 5 ભાગીદારનો પ્રવેશ એમાંથી પૂછવામાં આવશે, જેના માટે સ્વાધ્યાયમાં 8 થી 14 અને ઉદાહરણ 22 થી 25 આ જે દાખલા છે એ ગણવાના રહેશે. ત્યારબાદ 43 અને 44 જે પ્રશ્ન છે એ ચેપ્ટર નંબર 6 ભાગીદારની નિવૃત્તિ કે મૃત્યુ એમાંથી પૂછવામાં આવશે, જેમાં સ્વાધ્યાયમાં 5 થી 15 અને ઉદાહરણ 13 થી 15 અને 20 થી 23 આ જે દાખલા છે તમારે ગણવાના રહેશે. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 45 અને 46 એ અંગે ચર્ચા કરીશું. આ બંને પ્રશ્ન ભાગ 2માં ચેપ્ટર નંબર 1 શેર મૂડીના હિસાબો એ ચેપ્ટરમાંથી આવશે, જેમાં સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 અને 18 આ જે દાખલાઓ છે એમાંથી આવશે, જેમાં 12 અને 13 જે છે એ શેર જપ્તી અને જપ્ત કરેલા શેર ફરી બહાર પાડવા અંગેના દાખલા છે. એ રીતના ઉદાહરણના દાખલા જે હશે તે પણ ખાસ કરવા, કારણ કે જે 2 દાખલા પૂછાશે એમાં એક દાખલો સંયુક્ત એટલે કે જેની અંદર મળવાના બાકી હપ્તા, જામીનગીરી પ્રીમિયમ, ત્યારબાદ આ જે શેર જપ્ત કરવાના, જપ્ત કરેલા શેર ફરી બહાર પાડવાના, એ બધી જ બાબતોનો સમાવેશ થઈ જાય એવો સંયુક્ત દાખલો આવશે એક. અને એક દાખલો જે છે એ ફક્ત ને ફક્ત શેર જપ્ત અને તેને બહાર પાડવા અંગેની આમ નોંધ એનો આવી શકે, તો એના માટે 12, 13 જે છે અને એના રિલેટેડ
ઉદાહરણ એ જોવા અને એની સિવાયના જે છે એ પણ ખાસ જોવા. એટલે 12, 13 અને ઉદાહરણ એમાંથી આવી શકે, એટલે કે જપ્ત કરવાના અને જપ્ત કરીને ફરી બહાર પાડવાના એનો એક દાખલો અને બાકીના છે તેમાંથી એક દાખલો. હવે આપણે વાત કરીએ સેક્શન એફની. સેક્શન એફ જે છે એ 11 માર્ક્સના દાખલાનો સેક્શન છે, જેની અંદર તમને 2 દાખલા પૂછાશે, એટલે કે કુલ 22 માર્ક્સનું સેક્શન છે, જેની અંદર તમને કોઈ વિકલ્પો આપવામાં આવેલા નથી. 2 દાખલા હશે. પ્રશ્ન 47 એ ભાગ 1 ચેપ્ટર નંબર 2 ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો એ ચેપ્ટરમાંથી હશે, જેના માટે સ્વાધ્યાયમાં 8 થી 18 અને એના જે ઉદાહરણ છે એ પણ ગણવાના રહેશે, કારણ કે કોઈ પણ વિકલ્પ નથી, એક જ દાખલો અને તે પણ આપણને 11 માર્ક્સનો. એટલે આ જે સ્વાધ્યાયના દાખલા એ તો ખાસ કરવાના, એના સિવાય ઉદાહરણના પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 48 જે છે એ ચેપ્ટર નંબર 3 ભાગ 2 ની અંદર જે ચેપ્ટર 3 છે કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો એમાંથી આવશે, જેમાં સ્વાધ્યાયમાં 4, 5, 6, 8, 9 અને 10, ઉદાહરણમાં 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 અને 14 આ જે દાખલા છે એ પ્રેક્ટિસ કરશો. એટલે આ 48મો જે પ્રશ્ન છે તમારો સંપૂર્ણ આટલા દાખલાની અંદર કમ્પ્લીટ થઈ જશે, જેની અંદર મોટે ભાગે તો પાકું સરવૈયું અને વાર્ષિક હિસાબો એટલે કે નફા નુકસાન અને પાકું સરવૈયું બનાવવાનો દાખલો પૂછાય છે. પરંતુ આપણે બીજા જે દાખલા છે એ પણ પ્રેક્ટિસ કરશું, જેથી કરીને માર્ક્સ જે છે આના એ આપણે કટ ના થાય. તો આ રીતે મિત્રો આપણે સેક્શન એ થી સેક્શન એફ સુધી જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલાઓ હતા કે જે બાબતો હતી તેની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે 33 માર્ક્સ કઈ રીતે લાવવાના અથવા તો 33 પ્લસ એટલે કે વધારે કઈ રીતે લાવવાના, તો એના માટે આપણે સેક્શન વાઇઝ જે તમે જોયું હશે કે સેક્શન એ જે છે, ત્યારબાદ બી, સી, ડી, ઈ અને એફ આ જે સેક્શન છે એમાં પહેલામાં 15, બીજામાં 15, ત્રીજામાં 12, ચોથા સેક્શનમાં પણ 12 અને ત્યારબાદનો આ એક 24નું અને છેલ્લું સેક્શન 22નું છે. હવે મિત્રો અહીં ધ્યાન રાખવાનું છે કે જેમણે 33 માર્ક્સ લાવવાના છે કે પાસિંગ જ માર્ક્સ જોઈએ છે, તેમણે કયા કયા સેક્શન પર ખાસ ફોકસ કરવાનું છે. તો એક તો એ અને બી તો કરવું જ પડશે મિત્રો, બરાબર છે. એમાં MCQ તમે વાંચશો 1 થી 2 વાર, જો તમે MCQ ધ્યાનથી વાંચશો મિત્રો તો તમને યાદ રહેવાના જ છે. અને એક વાક્યની વાત કરીએ તો તમારે લખીને પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, તો તમે એને લખી શકશો. તો એ અને બી સેક્શન, સી અને ડી સેક્શન આ 4 સેક્શન જે છે એ 33 માર્ક્સ જે લાવવા માટેની તૈયારી કરી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ માટે તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે આ 4 સેક્શનમાં જો તમે પૂરતી મહેનત કરશો ને તો તમારા 33 માર્ક્સ આ જ 4 સેક્શનની અંદર કવર થઈ જશે મિત્રો. ટોટલ આ બેનું મળીને 30 અને આ 24 એટલે કે 54 માર્ક્સનો આ 4 સેક્શન મળીને તમારું વેટેજ થાય છે, જેમાં એ બી તમને સરળતાથી તમે કરી શકશો. સી અને ડીમાં તમારે થોડી મહેનત જોઈશે ને જે દાખલા તમને કહ્યા છે એ તમારે ગણવા પડશે. હવે વાત કરીએ કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો વધુમાં વધુ માર્ક્સ લાવવાના છે એટલે કે મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવવાના છે અકાઉન્ટની અંદર, તેમના માટે કઈ રીતે એટલે કે તેમણે કયા કયા સેક્શન પર ફોકસ કરવાનું છે. તો સ્વાભાવિક છે કે ABCD એ 4 સેક્શન તો કરવા જ પડશે પરફેક્ટ, બરાબર છે, કારણ કે સરળ પણ છે અને ત્યાંથી તમે સારા માર્ક્સ આરામથી મેળવી શકશો. હવે વાત કરીએ છીએ આ E અને F ની. તો E અને F ની અંદર આપણને અમુક દાખલાઓ એવા છે જેની અંદર એન્ટ્રી પ્રમાણે તમને માર્ક્સ મળવાના છે મિત્રો. તો એ જો તમે વ્યવસ્થિત કરશો તો તમારા એ સેક્શનની અંદર પણ સારા માર્ક્સ તમે લાવી શકશો. એટલે સેક્શન ઈની વાત કરીએ તો ટોટલ આપણને 5 દાખલા જે પૂછાય છે એમાં પ્રવેશનો 1, નિવૃત્તિના 2 અને શેરમૂડીના 2, ટોટલ 5 દાખલા અટેન્ડ કરવાના છે તમારે 3. તો એમાં તમે
જે તમને દાખલા આવડતા હોય તે તમે કરી શકો, પરંતુ જો તમને એવું લાગે કે શેર મૂડી જે ચેપ્ટર છે એમાં આમનોંધ બરાબર નથી આવડતી અથવા ગણતરી નથી આવડતી, તો તમારા માટે છેલ્લો ઓપ્શન એ જ રહે છે કે ચેપ્ટર 5 અને ચેપ્ટર 6 ભાગ 1ની અંદર એટલે કે પ્રવેશ અને નિવૃત્તિ એના દાખલા તમારે પ્રેક્ટિસ કરવા પડશે. કારણ કે એ બંને જે દાખલા છે એટલે કે 2 ચેપ્ટર જે છે એમાંથી 3 દાખલા પૂછાવાના છે અને એ 3 દાખલાની અંદર તમને એન્ટ્રી પ્રમાણે માર્ક્સ મળશે. એટલે એમાં એવું નથી કે તમને પૂરેપૂરો દાખલો આવડે તો જ તમને માર્ક્સ મળશે. જો તમને એન્ટ્રી મારતા પણ જો આવડી જશે ને તો પણ તમે એ જે 24 એટલે કે 3 દાખલાની ધારો કે એન્ટ્રી પણ મારો તો પણ તમારા સારા એવા માર્ક્સ એની અંદરથી તમે કવર કરી શકશો. એટલે સેક્શન એફની અંદર ઈની અંદર તમારે ચેપ્ટર નંબર 5 અને 6 એના પર ખાસ ફોકસ કરવાનું છે. અને જો ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 1 શેર મૂડી એ જો પરફેક્ટ આવડતું હોય તો તમને પ્રોબ્લેમ નથી. તો બેટર એ છે કે તમે ચેપ્ટર 1 જ કરો શેર મૂડીનું, એના 2 પર ફોકસ કરો અને પછી પેલા 2માંથી એક દાખલો અટેન્ડ કરો. તમારે વિચારવાનું છે કે તમને કયું સેક્શન એટલે કે કયા ચેપ્ટર પરફેક્ટ આવડે છે, એ પ્રમાણે તમારે 5માંથી 3નું સિલેક્શન કરવાનું રહેશે. હવે સેક્શન એફની વાત કરીએ તો તેમાં 2 જ દાખલા છે મિત્રો. એમાં પહેલો જે એક દાખલો છે એ તમારો ભાગ 1માંથી ચેપ્ટર 2ની અંદર 2નો આવશે, ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો. એમાં પણ તમારા 11 માર્ક્સ જે છે એ એન્ટ્રીના આધારે તમને મળશે. એટલે જો તમે એ ચેપ્ટર જે છે એમાં પરફેક્ટ મીન્સ કે એમાં પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો જો તમને પૂરેપૂરો દાખલો ન આવડે તો પણ તમે એની જેટલી એન્ટ્રી તમને આવડે છે એ તમે મારશો તો તમને એના આધારે એના માર્ક્સ મળશે. અને બીજો દાખલો છે કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો. એમાં પણ તમને જે એન્ટ્રી તમે લખશો એના આધારે માર્ક્સ મળવાના છે મિત્રો. એટલે જે દાખલા જે કહ્યા છે એન્ટ્રીના એટલે કે જે એન્ટ્રી પ્રમાણે માર્ક્સના જે ચેપ્ટર છે એ તો તમારે ખાસ પ્રેક્ટિસ કરવાના છે. કારણ કે એમાં તમારા પૂરેપૂરા માર્ક્સ કટ થવાના ચાન્સીસ જરાક પણ નથી. કારણ કે જો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો ને તો એમાં ઘણી બધી બાબતો કે ઘણી બધી એન્ટ્રી એવી આવે છે અને હવાલા પણ અમુક એવા આવે છે જે તમને રિપીટેડ જોવા મળશે આ બધા જ ચેપ્ટરની અંદર. તો તમે સરળતાથી અડધાથી વધારે માર્ક્સ દરેક દાખલામાં એન્ટ્રી મારીને પણ લાવી શકશો. તો આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો મિત્રો એ કોમેન્ટ કરી જણાવજો. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક અને શેર કરી દેજો. હજુ સુધી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આપણે ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.